सत श्री अकाल जी। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अज मैं तुहाडे लई लैके हाजिर हुई हाँ एक कहानी जिसका नाम प्रेम बंधन है। इसके टोटल पार्ट 17 ਹਨ। तुसी इस कहानी नू जरूर सुनना। यह कहानी मेरी दोस्त सुखचिंत कौर मालके जी ने लिखिया होया है। यह कहानी बहुत ही खूबसूरत है। एक सस्पेंस वाली स्टोरी है। इस दे सारे पार्ट तुसी बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना। अज मैं इसका पहला पार्ट सुनाउण जा रही हाँ। तो सुनो फिर इस कहानी का पहला पार्ट प्रेम बंधन। मिनी स्कर्ट पहने हुए पूरे लम्मे वाल, उच्ची अड्डी दे काले सैंडल हुसन दी मलिका अपनियां कालियां ऐनकां अपनियां खूबसूरत नशीलियां अखां तो उपर करदी हुई ने अपने सिर ते टंग लईयां। बिल्कुल बेफिकर एक रजवें हुसन दी मलिका मुंडे वल्लों तोहफे वजों कीतियां गार्डनिया फुल्लां दे गुलदस्ते दा कल्ला कल्ला फुल खिलारन तो बाद अपनी उच्ची अड्डी दे सैंडलां दे थल्ले पूरी रीझ नाल मसल देण तो बाद अपनी गड्डी दे फ्रंट ते ऐनकां उपर करके लम्मी पै गई। मुंडा हंझू वहाउंदा होया ते हौली हौली कुछ बोलदा होया पहाड़ी वल वध रिहा है। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਗਿਰਾਹਟ शुरू हो गई ते कुछ ही समय च सारे पासे काला ਬੱਦਲ छा गया। मुंडे ने पहाड़ी दे कोल पहुँच के पिछे मुड़ के वेख्या। कुड़ी हाले भी उदां ही बेफिक्री लेटी हुई सी। मुंडा उसनूं वेख के मुस्कुराया। कुड़ी ने लेटे लेटे ही अपना सिर उपर चुक्या ते मुंडे वल वेख्या। कुड़ी थोड़ी दूरों ही की होया डर लग रहा है? मुंडा मुस्कुराया। कुड़ी कम ऑन सिले बॉय गो गो ते फिर तो बिल्कुल बेफिकर गड्डी ते लेट गई। मुंडा मुस्कुराया ते पहाड़ी तो नीचे वेख्या। पहाड़ी बहुत डूंगी बहुत गहरी सी। मुंडे ने कुड़ी वल मूँह कीता, अपने दिल ते हथ रखिया ते अखां बंद कर लईयां। कुड़ी ने महसूस किया कि हल्की हल्की बारिश दीयां बूंदां पैणियां शुरू हो गईयां हन। ਉਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ नाल ही थल्ले बैठ गई। बारिश तेज और ज़्यादा तेज हो गई ते बस सब खत्म हो गया। काफ़ी साल गुजरन तो बाद हॉस्पिटल दे वार्ड च बच्चे दे रोन दी आवाज़ आई। नर्स ने जल्दी नाल बच्चे नूं कपड़े च लपेट लिया ते गोद च लैके उसकी मां को लैके गई। नर्स ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ मिसिस रेवती श्यामलाल बेटी हुई है। मिसिस रेवती श्यामलाल रोंदी है। हे भगवान फिर तो बेटी। नर्स तुसी रो क्यों हो रहे हो? मिसिस रेवती बेटी लक्ष्मी का रूप होंदी आ। मैं मास्टर श्यामलाल जी नूं दस के आउंदी हाँ। नर्स ने छोटी बच्ची नूं उसदे नाल पा दिता ते मिसिस श्यामलाल ने बच्ची वालों मूँह मोड़ लिया ते रोंदी रही। नर्स वार्ड चों बाहर आई ते मिस्टर श्यामलाल बड़ी बेसब्री नाल खुशखबरी दा इंतजार कर रहे सन। नर्स खुश हो के ਵਧਾਈ होवे मिस्टर श्यामलाल। मिस्टर श्यामलाल ने उत्सुक हो के नर्स वाल वेख्या ते ਵਧਾਈ शब्द सुनदियां ही अपनी जेब चों नोटां दी गट्टी कढ लई। मिस्टर श्यामलाल
ਨਰਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਨਰਸ, ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਏ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਨਰਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ। ਨਰਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਨੰਦਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੀ। ਨੰਦਨੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਦਨੀ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਵਰਧਨ। ਨੰਦਨੀ, ਇਹ ਨੰਦਨੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੋਵਰਧਨ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਵਰਧਨ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਦਨੀ ਪਰ ਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ? ਗੋਵਰਧਨ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛਣਕਣਾ ਸੀ। ਨੰਦਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਨੰਦਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ? ਗੋਵਰਧਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਨੰਦਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਨੰਦਨੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਛਣਕਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੋਵਰਧਨ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚ ਨੰਦਨੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਰੇਵਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰੇਵਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਆਖਿਰ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਰੇਵਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਰੇਵਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ? ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰੇਵਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਨਦੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੋੜ ਆਊਂਗਾ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰੇਵਤੀ
ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਰੇਵਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਣਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਰੇਵਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੋਵਰਧਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਸੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਨੰਦਨੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੋਵਰਧਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੰਦਨੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨੰਦਨੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਗੋਵਰਧਨ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੰਦਨੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ ਦੱਸ। ਨੰਦਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ। ਗੋਵਰਧਨ ਹਾਂ ਫਿਰ ਝੌਂਪੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਨੰਦਨੀ, ਉੱਧਰ ਵੇਖ। ਗੋਵਰਧਨ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਨਾ। ਨੰਦਨੀ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਛੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆ, ਇਹ ਸਕੂਨ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਨਚਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਰੋੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 1। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ।